So in future, for a better RMG business in Bangladesh, we have to do some economic integration. And Professor Yunus is the best man to develop such good relationship. So we hope that he is taking or he will take the initiative before leaving the power. So all businessmen, textile businessmen, including merchandisers, should support Professor Yunus to remain in the power. Why? Because come here. Economic integration. Because Professor Yunus is the political economist. He is the economist and he has huge political power all over the world. The economic integration may be of different types. What are the common different types of economic integration? Number one is free trade agreement. So if Professor Yunus can do some free trade agreement with different countries, say for example, at this moment, if we can do a free trade agreement with China, we can bring the Chinese raw materials without any tax. So our bonded warehouse facility, we do not need any duty drawback facility. That means our local subsidies will also be zero. So free trade agreement is very important. We can also make not only China, we can make free trade agreement with Bangladesh, India, China, Pakistan. Because there Pakistan and India is producing raw materials, we can import them. At least if we can do the free trade agreement with China, that will be most beneficial because Chinese business will relocate. And free trade area removes trade impediments, trade barrier. Say for example, USMCA, United States, Mexico, Canada. They can trade any product in between these countries without any tariff or tax. But after coming Mr. Trump in power, the agreement is not working because forcefully Mr. Trump is imposing taxes, tariffs. So he is against all economic theories all over the world. গত গত ক্লাসে কিছু ইকোনমিক হোয়াই উই আর প্রডিউসিং গার্মেন্টস বলেছিলাম সে একই জিনিস যে মিস্টার ট্রাম্প সবকিছুর ঊর্ধ্বে যেটা আপনার প্রফেসর স্টিগলিটস আপনার অক্সফোর্ড প্রফেসর ছিলেন সে মন্তব্য করতে গিয়ে বলছে যে আমি ট্রাম্প যেভাবে ট্যারিফ সেট করতেছে এটা আমি কোনোদিন ক্লাসে আমি এভাবে শিখাইনি ট্রাম্পের নিজের শিক্ষা এটা সেও নোবেল লরিয়েট আমাদের প্রফেসর ইউনুস যেমন সেও প্রফেসর স্টিগলিটস আপনার প্রফেসর স্টিগ না ক্রুগম্যান স্টিগলিটস অলসো economics Nobel laureate. Krugman is also economic Nobel laureate. তারা বলছে যে এটা কোনো ইকোনমিক থিওরির মধ্যে পড়ে না, এটা ট্রাম্প নিজে থিওরি তৈরি করছে। এখন ফ্রি ট্রেড এরিয়ার থেকেও এফটিএ বলে the more free economic activities are there in customs union. What is customs union? It's a common external economic initiatives to all member nations. Central American Common Market, CACM বলে এটাকে। CACM, Central American Common Market। এখানে কি যে আপনার শুধুমাত্র ট্যারিফ থাকবে না, এবার এক্সটার্নাল যেমন বাংলাদেশ চায়না যদি ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট হয় তাহলে আমরা ফ্রি তো নিতে পারবো। আর যদি আমরা কাস্টমস ইউনিয়ন করতে পারি তাহলে
যে বাংলাদেশ থেকে যদি ইন্ডিয়ায় প্রোডাক্ট যায়, যতটুকু ট্যাক্স দিতে হবে চায়না থেকে ইন্ডিয়াতে গেলেও একই পরিমাণ ট্যাক্স হবে। মানে এক্সটার্নাল ইকোনমিক, কমন এক্সটার্নাল ইকোনমিক ইনিশিয়েটিভস। তারপর ইন্ডিয়া যেহেতু ইন্ডিয়া থেকে যদি বাংলাদেশে কিছু এন্ট্রি করে, ইন্ডিয়া থেকে যদি চায়নায় কোনো কিছু এন্ট্রি করে, তাহলে একই পরিমাণ ট্যারিফ হবে। এটাকে বলা হয় কাস্টমস ইউনিয়ন। That means upgradation of free trade to customs union, common external economic activities, যে ট্যাক্স রেট একই হবে, অ্যাক্টিভিটিস একই হবে। আর কমন মার্কেট ইজ মোর আপগ্রেডেশন দেন customs union. What is the upgradation? Allows free trade of products and services. So সার্ভিস যখন আসে, তখন কিন্তু আপনিও বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ করতে পারবেন, বাংলাদেশ থেকে চায়নায় গিয়ে কাজ করতে পারবেন, এই এগ্রিমেন্ট কমন মার্কেট যদি হয়। তার মানে কি, প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস এক্সপোর্ট হয়, কি প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস এক্সপোর্ট হয়। কিন্তু যখন এই যে ফ্রি ট্রেড অফ প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিস, সার্ভিসের মধ্যে কি আপনি যে চাকরি করেন সেটাও তো সার্ভিস। অ্যান্ড অলসো অ্যালাউস ফ্রি মোবিলিটি অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টরস। আপনি চায়নায় গিয়ে ইনভেস্ট করতে পারবেন, চাইনিজরা এসে বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে পারবে, আপনি বাংলাদেশ থেকে লেবার যে কোনো সময় যেতে পারবে, ভিসা লাগবে না, যে কোনো সময় বাংলাদেশে চাইনিজ লোক এসে কাজ করতে পারবে, চাইনিজ টেকনোলজি ইজিলি বাংলাদেশে টেকনোলজি ট্রান্সফার করতে পারবে, আমরা আমাদের টেকনোলজি চায়নায় ট্রান্সফার করব। সো মোর আপগ্রেডেশন দেন কাস্টমস ইউনিয়ন, দের ইজ কমন মার্কেট। কমন মার্কেট, তাহলে কমন মার্কেট কি? কমন মার্কেট মিন্স ইউ আর অ্যালাউইং ফ্রি মোবিলিটি অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টরস, ক্যাপিটাল, লেবার, টেকনোলজি, অন্টারপ্রেনিয়ার। আপনি ওই দেশে গিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করতে পারবেন, এটাকে বলা হয় কমন মার্কেট। এগুলি আগে প্রথমে, যেমন বর্তমানে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রথমে কি ফ্রি ট্রেড এরিয়া ছিল, তারপর কাস্টমস ইউনিয়ন করছে, তারপর কমন মার্কেট করছে, এখন বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এটাকে বলা হয় ইকোনমিক ইউনিয়ন। ইকোনমিক ইউনিয়ন কি? ইকোনমিক ইউনিয়ন ইজ এ কমন মার্কেট উইথ ইউনিফিকেশন অফ অল মনিটারি অ্যান্ড ফিসকাল পলিসিস। এখন ওদেশের যে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে, আছে না? বাংলাদেশ যেমন সেন্ট্রাল ব্যাংক আছে, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক মানে ফিসকাল পলিসিস অ্যান্ড মনিটারি পলিসিস আর সেম। আর এই কমন মার্কেট, কাস্টমস ইউনিয়ন, ফ্রি ট্রেড, এই সব সুবিধা ইউরোপে আছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে 27 মেম্বার স্টেটস বা 26, যেহেতু এখন ইংল্যান্ড নেই, এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আপনার কমন মনিটারি অ্যান্ড ফিসকাল পলিসিস। মনিটারি ফিসকাল পলিসি মানে কি? ইউরো কারেন্সিও একটাই, ইউরো সব জায়গায় চলে। সো দিস ইজ নন অ্যাজ দ্য ইকোনমিক ইউনিয়ন। এখন আমরা ফর দি বেটার টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং, ফর বেটার আরএমজি বিজনেস হিয়ার ইন বাংলাদেশ, আমাদের কাস্টমস ইউনিয়ন কমন মার্কেটে যদি নাও যেতে পারি, উই হ্যাভ টু ডু সাম ইফেক্টিভ ফ্রি ট্রেড এরিয়া। এখন কিছু ফ্রি ট্রেড এরিয়া আছে বাট ইনএফেক্টিভ, যেমন সাপটা। সাপটা হচ্ছে আমাদের সার্কের যেসব দেশ আছে তাদের মধ্যে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করা, ফ্রি ট্রেড এরিয়া, কিন্তু কেউই মানে না। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ থেকে গত গতবারে আওয়ামী লীগের আমলে আপনার কিছু গার্মেন্টস প্রোডাক্ট নিত, কিন্তু এখন কি বলছে, এখন এগুলো নিবে না আস্তে আস্তে। এবং আপনার ইন্ডিয়ান ক্লোদিং ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, ক্লোদিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া, তারা আপনার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে চিঠি দিয়ে বলছে যে আমাদের বাংলাদেশে যে, বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস আছে আসে ইন্ডিয়াতে, এগুলি সব ইম্পোর্ট বন্ধ করতে হবে। সো সেটাও কি বন্ধ হচ্ছে খুব তারা শীঘ্রই, বাংলাদেশ থেকে তারা গার্মেন্টস নিবে না। সো সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া, এটাকে আমরা যদি এই সার্কেল অ্যাসোসিয়েশন গুলো, এটাকে যদি আমরা ইফেক্টিভ করতে পারি, তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সবাই লাভবান হবে।
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. These are the member countries. SAPTA is not active. We have to activate SAPTA because we are the SAARC members and SAPTA is the free trade area of SAARC countries. এটাকে যদি করতে পারি, যেমন ইন্ডিয়া থেকে আমরা র মেটেরিয়ালস কিনতে পারবো, আফগানিস্তান আমাদের থেকে গার্মেন্টস কিনতে পারবে, মালদ্বীপ আমাদের থেকে গার্মেন্টস কিনতে পারবে, নেপাল আমাদের থেকে গার্মেন্টস কিনতে পারবে, ভুটান কিনতে পারবে, শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ায় বিক্রি করতে পারবে, র মেটেরিয়ালস কিনতে পারবে। র মেটেরিয়ালস কিনে আমরা এক্সপোর্টও করতে পারবো বিকজ ফ্রি র মেটেরিয়ালস মুভমেন্ট উইল বি ফ্রি, ফ্রি অফ টেরিফ। সো উই হ্যাভ দি অপশনস টু বি বেনিফিটেড। এখন ইন্ডিয়া মনে করে কি যে আমাদের দেশ থেকে র মেটেরিয়াল নেবে ফ্রি, তাহলে এদের লাভ বেশি হয়, যে কারণে ইন্ডিয়ার কারণে এই সাবটা স্টিল নট অ্যাক্টিভ। এখন আমাদের যদি প্রফেসর ইউনুস নেগোশিয়েট করতে পারে, দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল, বেনিফিশিয়াল। সো আমাদের ফ্রি ট্রেড নেই। এই কয়েকদিন আগেই আপনারা দেখলেন যে বিমস্টেক হলো, বিমস্টেক কোঅপারেশন, থাইল্যান্ডে যে আমাদের উপদেষ্টা চিফ অ্যাডভাইজার গেলেন। বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন, বিমস্টেক, is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian countries. So, if we can develop a free trade area, তাহলে কি থাইল্যান্ড থেকে আমরা ফেব্রিক নিয়ে আসতে পারবো, ইন্ডিয়া থেকে ফেব্রিক বা ইয়ার্ন বা ফাইবার আনা যাবে, থাইল্যান্ড আমাদের কাছ থেকে গার্মেন্টস কিনতে পারবে, শ্রীলঙ্কা থেকে গার্মেন্টস কিনতে পারবে, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, নেপাল তারাও কি থাইল্যান্ড থেকে র মেটেরিয়ালস কিনতে পারবে। সো উই হ্যাভ সাম বেনিফিটস। এটা বেনিফিটস, ফ্রি ট্রেড এরিয়া কখন হয়, যখন অল কান্ট্রিজ বেনিফিট থাকে। এটাও আপনার ইন্ডিয়ার জন্য ইজ নট ইফেক্টিভ। ইন্ডিয়া আসলে আপনার, ইন্ডিয়া আমি 2 বছর ছিলাম মুম্বাইতে, সমস্যায় পড়ে আর কি, রুগী নিয়ে। এই ইন্ডিয়ার মুম্বাইতে যদি আপনি যান, তাহলে দেখবেন মুম্বাই কি সবচেয়ে ওদের ধনী ধনী শহর, সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ সিটি, সবচেয়ে হাই রাইজ বিল্ডিং গুলি ওখানে আছে। কিন্তু আপনি যদি মুসলিম এরিয়ায় যান, মুসলিম এরিয়ার রাস্তা কোনোদিন করে না ওরা। একটা রাস্তাও কোনো ভালো নেই, সব ভাঙ্গা। আর বস্তিগুলিতে সব মুসলিমরা থাকে এই ইন্ডিয়ায়, এই মুম্বাই শহরে। অথচ মুম্বাইয়ের 40% পিপল হচ্ছে মুসলিম, 40% লোক মুসলমান, এবং এই 40% লোক আপনার পুরো একদম থার্ড ক্লাস লাইফ লিড করে। তাদের চাকরিও নেই। হসপিটালে হসপিটালে গেলে দেখবেন কোনো নার্স, ডক্টর, কোনো একটা মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না। 40% লোকের একটা শহরে আপনার 1%ও কোনো সরকারি চাকরিতে মুসলিম নেই। আপনি অথচ চরম স্যার অবাক হবেন। মুম্বাই তো সবচাইতে ধনী, মুম্বাই সবচেয়ে তো ধনী সবচাইতে এবং ডেভেলপ কান্ট্রি। এবং তাদের মতো আপনার কমিউনিয়াল কোনো, আমি ছিলাম বাসা ভাড়া, কোনো মুসলিমদের কোনো বাসা ভাড়া পর্যন্ত দিবে না, হিন্দু না অত হলে অবস্থা ওখানে। স্যার। ওখানে আর এখন আপনারা হয়তো ভাবছেন শাহরুখ খান ইত্যাদি, এরা তো আসলে মুসলিম না বাই ফ্যাক্ট। তা এই এই যে এটা আপনার নামে মাত্র। নামে, তা এই এই ধরনের একটা দেশ, এই দেশটা শুধুমাত্র ওরা মনে করে এটা হিন্দুস্থান। এবং আরবরা কিন্তু ইন্ডিয়া নামে এখনো চিনে না, ওর নাম নাম হিন্দুস্তান, ওরা জানে যে এটা হিন্দুদের দেশ। এখন আপনার এই এই দেশ যে কারণে কারোর সাথে কোঅপারেট করে না। নেপালের সাথে একটু করে, কারণ কি নেপালেও সব হিন্দু, ম্যাক্সিমাম পপুলেশন। যে কারণে এই আমাদের বিমস্টেক, এই হিন্দু হিন্দু রাষ্ট্রের কারণে, হিন্দু রাষ্ট্রের কারণেই কিন্তু এই বিমস্টেক বা সাপটা, সার্ক এগুলি ইনইফেক্টিভ। অন্য কোনো কারণ আমি দেখি না। তারপর আরেকটা আরেকটা সংগঠন আছে আমাদের, বলা হয় ডেভেলপিং এইড, এফটিএ।
এই ডেভেলপিং এইটের সদস্য হলো যে আপনার এই যে ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, টার্কি। এরা কিন্তু দে আর ভেরি ইকোনমিক্যালি গুড কান্ট্রিজ। আজারবাইজান ইজ অলসো। সো ইফ উই ক্যান ডেভেলপ আ ফ্রি ট্রেড এরিয়া অ্যামাং দেম, বাংলাদেশ তাহলে কিন্তু এদের সবার কাছে গার্মেন্টস বিক্রি করতে পারবে। যেমন মালয়েশিয়া বাংলাদেশি প্রোডাক্ট যায় না, কিন্তু ইরানে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট যায় না, ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশি প্রোডাক্ট যায় না, ইজিপ্টে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট যায় না, টার্কিতে কিছু যায়, কিন্তু সেটা কি, সেটা ইউরোপিয়ান মার্কেটে, এটাকে বলা হয় রি এক্সপোর্ট, ইউরোপিয়ান মার্কেটে ঢোকার জন্য যায়, বাংলাদেশ থেকে কিনে ইউরোপে বিক্রি করে। টার্কিশ বায়ার আছে অনেক বাংলাদেশে, কিন্তু এই টার্কিশ বায়াররা কিন্তু টার্কিতে গিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করে না, আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে ইউরোপে বিক্রি করে, মানে আর একটা থার্ড পার্টি। যাই হোক, সেটা যদি আমাদের এই এই একটা যদি এফটিএ থাকতো এই ডেভেলপিং এইট এর মধ্যে, এখন নাইন, আজারবাইজান সহ নাইন মেম্বার আছে, কিন্তু নাম এখনো ডি8 আছে। এরা যদি ফ্রি ট্রেড করতে পারে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা, ইন্দোনেশিয়া থেকে যেমন ফেব্রিক সেল হবে বাংলাদেশে, টার্কি যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারবে, ইরান বাংলাদেশ থেকে সস্তায় প্রোডাক্ট কিনতে পারবে, নাইজেরিয়া থেকে অন্য অন্য দেশ কিন্তু বাংলাদেশ আর নাইজেরিয়া দুইটাই কি গার্মেন্টস প্রোডাকশন করে, পাকিস্তান থেকেও কিনতে পারবে। সো দিস মুসলিম কান্ট্রিজ ক্যান ডেভেলপ আ ভেরি গুড রিলেশনশিপ, কিন্তু দেয়ার আর সাম প্রবলেমস, দি প্রবলেমস আর আননোন। অ্যান্ড আমি একটা, বাংলাদেশে যখন এটা ডেভেলপিং এইটের একটা আহ, আহ, ছিল আপনার মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং, সেখানে আমি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম টেক্সটাইল সেক্টরের। সেখানে আমি বলেছিলাম যে আপনারা ফ্রি ট্রেড এরিয়া যদি নাও করতে পারেন, একটা ব্র্যান্ড তৈরি করেন, ডি8 নাম দেন, ডি8, H&M, H&M আছে না, H&M, একটা ব্র্যান্ডের নাম জি দেন স্যার। ডি8, সেটা বাংলাদেশ থেকে প্রোডাকশন করেন, ইন্দোনেশিয়া বা অন্যান্য দেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে র মেটেরিয়ালস কিনেন, ব্র্যান্ড তৈরি করার চেষ্টা করেন। যদি আমেরিকা ইউরোপে বিক্রি নাও করতে পারেন, এই সব দেশগুলিতে তো বিক্রি হবে, বাংলাদেশ, ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, এসব দেশেও যদি একটা ব্র্যান্ড পরিচিতি পায়, এবং আস্তে আস্তে ওই যে আমরা হাই ভ্যালু এডেড থেকে লোয়েস্ট ভ্যালু এডেড আছে, ওখান থেকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কোথায় যেতে পারতাম, হাই ভ্যালু এডেড দিকে চলে যেতে পারতাম। বায়ার ড্রাইভেন ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে উই কুড গো টু দা ডিমান্ড ড্রাইভেন ম্যানুফ্যাকচারিং। তারপর আমরা একটু আগে যেটা বলে এসেছি যে ওইএম, অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে আমরা অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এ যেতে পারতাম, উই হ্যাড দি অপরচুনিটি। কিন্তু আমাদের আসলে যে লেভেলের লিডার থাকা দরকার সেই লেভেলের লিডার না থাকাতে আমাদের হয়নি। এখন আশা করি প্রফেসর ইউনুস আহ, চেষ্টা করলে পারতে পারে এগুলি। দিজ আর দি ইউনো রিফর্মস, সংস্কার, যেটা এই সংস্কার করতে হবে। Among these to increase our garments business, make the garments business strong, more FTA, say for example, United States of America, Bangladesh FTA, we can do it. তাহলে কি আমরা ওখান থেকে র মেটেরিয়ালস কিনতে পারবো, যেমন ইউএস কটন আমরা কিনতে পারবো ফ্রি, ট্যাক্স ফ্রি। বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্ট যাবে আর আমেরিকা থেকে র মেটেরিয়ালস আসবে, কারণ কটনের পর সবকিছু আমরা তৈরি করতে পারি এখানে। চায়না বাংলাদেশে এফটিএ করতে পারি, ওআইসিএফটিএ, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিজ, আমরা এফটিএ করতে পারি। সৌদি আরবের কোন দেশ, সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে একটা গার্মেন্টস কিনে না, তারা কি তাহলে ল্যাংটা থাকে, ড্রেস পায় কোথায়? তো বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ হিসেবেও তো হেল্প করতে পারে, চায়না থেকে প্রোডাক্ট কিনে তারাও। সো উই হ্যাভ লট অফ অপশনস, এটাকে বলা হয় ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন। সো ইফ উই ক্যান ইন্টিগ্রেট ইকোনমিক্যালি, বাট আমাদের লিডার হতে হবে ওই স্ট্যান্ডার্ডে, আমাদের থার্ড ক্লাস স্কুলে যাওয়া লিডার দিয়ে হবে না। এখন আমাদের এই প্রফেসর ইউনুসকে বলতে হবে যে আমাদের এই ধরনের ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন করেন। দেয়ার আর লট
মোর অপশনস আর দেয়ার, সে ফর এক্সাম্পল সাউথ এশিয়ান, আমরা যদি ওই যে সাপটা বা আপনার বিমস্টেক এগুলি একসাথে করে একটা করতে পারি, এই যে একটু আগে বলে এসেছে না, সাপটা ডিঅ্যাক্টিভেট, তারপর আসিয়ান এর কোনো ইফেক্টিভনেস নেই, এগুলি বিমস্টেক, বিমস্টেক, আসিয়ান আর এই সাপটা, এগুলি আসিয়ানটা বলা হয় নাই, যে আপনার ব্রুনেই, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম, দে আর দি মেম্বার্স। দে ক্যান অলসো অফার ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। এগুলি বাদ দিয়ে যদি আমরা একটা, এই এই ধরেন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চায়না, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, এই অঞ্চল নিয়ে, এই অঞ্চল আমাদের আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে, পাকিস্তান, ওমান, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, এই অঞ্চল নিয়ে যদি একটা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে পারি, তাহলে এখানে কি, যেমন চায়না, ইন্ডিয়া আছে, র মেটেরিয়াল সাপ্লাই দিতে পারবে, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান এরা দিতে পারবে ফাইবার, তাহলে তাদেরও ব্যবসা বাড়বে, ইন্ডিয়া চায়নার ব্যবসা বাড়বে, বাংলাদেশের ব্যবসা বাড়বে, গার্মেন্টস তৈরি করবে। এই যে আপনার, আমরা তো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ এর উপর নির্ভরশীল, ওই সাইডে কানাডা, আমেরিকা, এদিকে আরো এদের কাছে অনেক দূরে বিক্রি করতে হয়। আমরা কিন্তু সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, সিরিয়া মানে যদিও এখন সমস্যা জর্জরিত, সৌদি আরবে তো বিক্রি করতে পারি, আপনার ওমানে তো বিক্রি করতে পারি। সো দিস কান্ট্রিজ, মেবি দ্য টার্কিতে বিক্রি করা যায়, ইজিপ্টে বিক্রি করা যায়। দিস কান্ট্রিজ উইল বি দ্য ইম্পোর্টিং, গার্মেন্টস ইম্পোর্টিং, ফ্রি ট্রেড হলে তো ইজিলি কিনতে পারবে, সাউথ কোরিয়া, চায়না, জাপান। So we can form a free economic area or free trade area. যদিও আমরা আমরা বলেছি কি যে যে অনেক ধরনের ইন্টিগ্রেশন আছে, কাস্টমস ইউনিয়ন, কমন মার্কেট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এভাবে যদি নাও যেতে পারি, আমরা কিন্তু এফটিএ করতে পারি, যার আন্ডারে অ্যাটলিস্ট উই ক্যান ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট without tax, without tariff, without barrier. That will be our great success if we can do even a economic integration or FTA, free trade agreement with the neighboring countries.